الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام نادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام نادينا والسلام الله على الهادي والكون يردد هادينا والسلام الله على الهادي والكون يردد هادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام نادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام نادينا والسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا والسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وعلى الصديق علي داري بصحبة خير الأبرار وعلى الصديق علي داري بصحبة خير الأبرار صلوات الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca maulid kebetulan, saya mohonkan kepada bapak-bapak yang masih merokok di dalam ruangan atau di luar ruangan, saya mohonkan rokoknya dimatikan dulu. Yang masih merokok, tolong rokoknya dimatikan. Astaghfirullah al-azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah al-azim ولوالدينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفضيلة حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرابته وأنصار محبين وحباته الفضل سمع سيد الحسن ومولانا الحسين سيدنا علي سيدنا العابدين وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الراضي وسيدنا محمد الناقي وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا الله عيسى وسيدنا المقدم محمد بن علي البعالوي
وسيدنا علي بن الفقيه الفتى ثم سيدنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن سيد سيدنا محمد وسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي واصولهم وفروعهم ومتعلق بهم الفتى ثم علي سيدنا علي بن كامل الموصل الواصل سيدنا صاحب هذه المورد سيدنا حبيبنا علي محمد بن سلامسي وسيدنا حبيبنا علي بن علي محمد بن سلامسي وسيدنا حبيبنا علي بن علي محمد بن سلامسي واصولهم وفروعهم الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره وان الله يعلي درجاتهم في الجنه وينفعنا ببركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والاخره وعلى ما نوينا اسلافنا الصالح بمثل هذه المناسبه والى حضره النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الاسرار وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. الله في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat nih Habib ya. Udah malam ngantuk ya Bapak, Ibu, teman-teman ya. Oke, kita buka dengan pantun nih. Pergi ke Palembang, naik kapal selam. Udaranya panas, juga lembab. Kalau saya beri salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pada malam hari ini ya, tentu kepada yang kami muliakan Habib Ahmad Al-Habsyi, kepada yang terhormat Bapak Bupati Belitung atau yang mewakili, kepada yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur, kepada yang kami hormati tim Al-Habsyi Care, yang kami hormati seluruh Forkominda Kabupaten Belitung, yang kami hormati Yayasan Ar-Rahman Kabupaten Belitung, Rohmani Belitung, juga yang kami hormati pimpinan Majelis Sholawat Darul Musola, dan yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Aqsa Indonesia Madani, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berbahagia. Tentu juga yang kami hormati dan kami banggakan di sini tim-tim kita dari anak muda SEM Muslimin SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan mendengarkan dakwah beliau yang sangat kita hormati dan kita banggakan pada malam hari ini. Salawat serta salam juga kita tak pernah lupa kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita kasih sambutan dari Ketua Panitia DKM Masjid An-Nur. Terima kasih, jazakumullah khairan. Bibir dikulung sambil mukul batu. Kurang semangat. Bibir dikulung sambil mukul batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa menjawab salam. Jadi ada 6 kewajiban muslim. Salah satunya adalah menjawab salam. Bersin, menjawab salam, terus juga menghadiri takziah, sakit dan lain sebagainya, memberi nasihat pun juga termasuk dari hak ikram awal muslim. Jadi jangan disepelekan masalah salam, karena salam ini adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Yang kami muliakan dan juga kami cintai, Habib Ahmad Al-Habsyi, jazakallah khairan telah hadir bersama dengan kami di sini. Seluruh tokoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ayahanda kami, ayahanda Joni, Masya Allah tabarakallah, dari Yayasan Robani Belitung, terus Bapak Purkon yang Masya Allah tabarakallah telah hadir juga di sini support untuk kegiatan-kegiatan ini. DKM Masjid An-Nur, terima kasih. Ini salah satu tablik akbar yang pertama kali di Masjid An-Nur. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Marjutnya yang telah memberikan izin. Ini salah satu bib, Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan ini bisa jadi spirit kita. An-Nur itu cahaya, dan jangan kebalikan dari An-Nur ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tempat ini selalu terang benderang dan selalu disinari dengan cahaya jannah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kami ucapkan juga di sini selamat malam teman-teman dari komunitas Tuli. Selamat malam. Ini mereka rindu di sini. Halo yang dari kawan-kawan Tuli yang tidak bisa dengar. Ya, selamat malam. Apa kabar, sehat? Ini mereka rindu sekali Bib datang ke sini, dan mudah-mudahan kalau nanti Habib punya channel teman-teman yang bisa mengajar di komunitas Tuli, mereka ingin sekali ada satu masjid yang dimana jamaah-jamaahnya ada translatornya teman-teman Tuli.
Kebayang nggak? Tepuk tangan dulu, kita beri tepuk tangan ya teman-teman tuli, teman-teman disabilitas juga hadir di sini. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ingin mendengar. Kebayang sekali mereka ingin mendengar, tapi kita yang diberikan pendengaran, kita yang diberikan semacam penglihatan, tapi kita tidak mau membuka kalam Allah. Sesungguhnya siapakah yang sebenarnya buta dan tuli itu sebenarnya? Mereka sering curhat dengan saya, Pak, dengan derayan air mata. Saya pengen baca Quran, ada ngomong, benar? Saya pengen ucap salam, tapi saya tidak bisa, saya tidak mengerti. Kadang-kadang saya nangis saja di situ, Bu. Ingin hadir sholat Jumat, tapi tidak tahu ngomong apa. Seperti itu, benar? Benar? Suatu sholat Jumat untuk sholat hadir, tapi tidak tahu omong dari benar nggak? Benar kan? Mudah-mudahan ini jadi PR bersama yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah juga memuliakan siapapun. Malahan Abdullah bin Ibnu Maktum sampai Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kita semua yang ada di sini, dan kita langsung saja kami mengucapkan terima kasih kepada DKM An-Nur dan luar biasa, dan mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan spirit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Habib sudah datang, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat saling terkait. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini mendatangkan manfaat. Kalau kurang dan lebih kami minta maaf ya. Tetap semangat, nanti bakalan ada proyek-proyek kegiatan yang akan ditawarkan dari Habib. Demikian bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan untuk Ketua Panitia DKM Masjid An-Nur. Kemudian selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggu yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Ahmad Al-Habsyi sekaligus membaca doa. Kami waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para habaib, para tuan-tuan guru, para masyayikh, mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita doakan dulu yuk semua para ulama kita, guru-guru kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya Rabbal. Malam ini saya titipkan dulu ilmu pertama. Apa ilmunya? Jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin. Setiap kali telingamu mendengar ada doa kebaikan yang keluar dari mulut siapapun, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa, kata Nabi, dan yang ikut mengaminkan doa, dua-duanya akan dapat pahala yang sama dari Allah. Ketika yang berdoa doanya diijabah, maka yang menjawab amin dapat bagian yang sama. Amin. Terlambat. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada segenap panitia Porkopimda Kabupaten Belitung atau yang mewakili. Hadir juga di tengah-tengah kita ada abang-abang kita yang gagah-gagah ini. Bapak polisi, dimanapun saya tampil saya selalu titip pesan,
Kalau ada polisi yang jahat, jangan bilang Polrinya, itu hanya oknumnya. Percayalah, insya Allah masih ada polisi-polisi soleh lainnya, salah satunya hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya di belakang seragam coklatnya pasti ada tulisan bukan anak buah Sambo. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dijaga dalam tugas-tugasnya. Saya akan selalu hormat dengan polisi yang soleh. Saking hormatnya saya dengan mereka, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Betul? Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita dikumpulkan Allah di sini dalam rangka memuliakan, menyambut, memeriahkan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan kabar gembira, pulang dari tempat ini insya Allah banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Amin. Siapa bilang hadir Maulid tidak ada manfaatnya? Kalau ada siapapun kiai ulamanya termasuk Wahabi, berikan nomornya ke saya biar saya jelaskan manfaatnya. Karena kemarin saya dapat kiriman video, ada satu ustadz Wahabi bilang gak ada manfaatnya Maulid Nabi ini, bid'ah. Berarti dia kurang ngajinya. 1 bulan yang lalu saya beli kitab, jilidnya ada 14 jilid. 1 jilid tebalnya begini. Judul kitabnya Subulul Huda Warrasyad fi Sirati Khairil Ibad. Kitab ini pegangan pakar hadis sedunia. Saya yakin jangan-jangan Ustadz Wahabi yang ngomong begitu belum baca kitab ini. Di jilid pertama halaman 362 di sana disebutkan oleh seorang ulama terkenal. Yang betul apa? Terkenal. Tadi saya ngomong apa? Terkenal. Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Masalah buat lo. Sejak kapan mak-mak ngatur Habib? Udah dengerin aja, mulut kan mulut saya. Habib bilawan. Ada salah seorang imam terkenal digelar sebagai Syekhul Qurra, syekhnya para qurra. Jadi nggak ada apa-apanya lawan Wahabi yang baru-baru ini yang membid'ah-bid'ahkan. Ini yang ngomong Syekhul Qurra, dikenal gelarnya bapaknya tajwid sedunia. Namanya Abul Khair Ibnul Jazari. Beliau menyebutkan dalam kitab itu, di antara manfaat siapapun yang suka melakukan peringatan Maulid Nabi, baik di kampungnya, di kantornya, di rumahnya, dimanapun, maka diantaranya disebutkan annahu amanun fi dzalikal am, dipastikan sepanjang tahun kampung itu aman dari berbagai macam musibah, bencana, malapetaka dan murkanya Allah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya baca buku ini, saya langsung teringat kenangan beberapa tahun yang lalu. Ternyata ratusan tahun ulama ini sudah menulis, ternyata saya menemukan jawabannya. Nyambung dengan kasus di Palu. Bapak Ibu tahu nggak di Palu?
Palu. Belitung belok kanan. Masih ingat gak beberapa tahun yang lalu di Palu ada 3 musibah Allah datangkan. Diawali dengan gempa. Belum selesai gempa, Allah datangkan musibah kedua, tsunami. Belum tuntas tsunami, ditutup dan dikunci dengan musibah penutup yang lebih dahsyat dan mengerikan, namanya likuifaksi. Anak-anak tahu likuifaksi? Tanah bumi yang kalian duduki ini, tanahnya bergerak-gerak, berputar-putar. Itu tanahnya terbelah-belah, dalamnya sampai 15 meter. Dihisap, mak-mak apalagi terhisap mereka. Setelah dihisap, dihimpit oleh tanahnya. Setelah dihimpit, diblender oleh tanahnya. Bapak Ibu tahu nggak? 30.000 nyawa sampai detik ini misteri ditelan bumi, belum satu pun ditemukan jasadnya. Sampai sekarang misteri, tidak ada yang bisa memecahkan misteri itu, apalagi pesulap merah. 30.000 jenazah terbenam, dimakan oleh tanah, dihisap, dihimpit, ditelan bumi, belum ketemu satu pun jasadnya. 30.000. Saya pergi ke sana lupa. Saya ngecek langsung Luna. Saya ngecek langsung loh. Begitu saya lihat dengan mata kepala, mengerikan, mengerikan. Tapi ada yang menarik loh. Kampung sebelahnya hanya selisih berapa bangunan. Dari kampung yang ditelan bumi itu, kampung sebelahnya hanya selisih berapa gedung. Kampung sebelahnya aman dari gempa. Kampung sebelahnya aman dari tsunami. Kampung sebelahnya aman dari likuifaksi. Saya pun bertanya dengan warganya, apa sih amalan kalian ini? Kok sampai Allah bedakan kalian dengan kampung sebelah kalian, padahal selisih hanya berapa bangunan? Apa yang kalian lakukan? Mereka tersenyum dan memberikan jawaban. Bapak Ibu mau tahu nggak apa jawaban mereka? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu itu. Maulaya salli ala habib. Mereka dengan bangga menjawab, Habib, kenapa kampung kami aman dari gempa, tsunami, likuifaksi, gak kayak kampung sebelah, semua ditelan oleh bumi? Habib, alhamdulillah, warga di kampung kami ini senang bikin maulidan, kata mereka. Warga di kampung kami ini senang bikin zikiran. Warga di kampung kami ini senang bikin pengajian. Asbab itulah Allah catatkan amanun fi dzalikal am, seperti yang saya baca dalam kitab besar ini. Dijaga, diamankan dari berbagai macam murka Allah. Maka malam ini kita niatkan, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi ini, Allah jadikan asbab kampung ini terjaga, terlindung, terhindar dari berbagai macam bencana, musibah dan bahaya. Insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Singkat padat. Aisyah.
Kenapa? Lanjut. Kenapa ya Pak? Setiap kali saya baru mulai ceramah, saya lihat jam mak reseh. Padahal ini jam saya loh. Saya mau tanya dulu dengan panitia di sini, apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Kalau ada penceramah, siapapun dia, baru mulai ceramah, suka lihat jam tangan, jangan marah. Itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Izinkan saya mengucapkan dulu ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor, yang jadi wasilah menghadirkan saya bulan ini safari dakwah di Belitung ini. Bulan kemarin saya dikirim mereka ke Kalimantan Selatan, bulan sebelumnya Kalimantan Tengah, bulan sebelumnya saya dikirim ke Kendari, Bombana, Kolaka Utara, Kolaka Timur. Saya dibawa mereka keliling-keliling Pak. Kadang-kadang dikirim mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim mereka waktu itu masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang waktu itu pernah loh saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Puas kalian, senang lihat saya susah. Ini yang ngomong saya orang hutan, saya laporkan dengan polisi di belakang. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bapak Ibu, yang menghadirkan saya bukan bupatinya, bukan wali kotanya, bukan gubernurnya, bukan orang paling kaya di Belitung ini. Yang menghadirkan saya, Masya Allah, anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Di usia yang muda mereka sedang bergelora jiwa raganya, ingin menyenangkan hati Rasulullah. Tepuk tangan buat anak muda yang hebat. Mereka membentuk satu komunitas positif. Apa komunitasnya? Gencar Community. Gencar. Apa arti gencar? Gerakan cinta Rasulullah. Mereka menjadi wasilah menghadirkan saya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, belum tentu loh ada anak muda masa mudanya mau berdakwah, belum tentu. Belum jaminan ada anak muda masa mudanya mau ngurusin dakwah, belum jaminan. Anak muda sekarang coba lihat apa kerjaannya. Masa mudanya mengecewakan hati Rasulullah. Masa muda tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Benar? Tidak sedikit anak muda sekarang sudah nggak punya hormat dengan yang lebih tua. Benar? Nih, survei membuktikan anak muda zaman sekarang nggak sama dengan anak muda zaman kita zaman dulu. Anak muda zaman dulu saya pernah seperti kalian. Maaf loh, zaman kami dulu mana berani ngerjain ngeprank orang tua. Pamali, kami masih takut dengan istilah pamali, takut kuala. Orang sini bilang apa? Pamali Pak. Tulah. Mulai aneh. Ini sebenarnya pelan apa? Tulah. Anak zaman dulu mana berani ngerjain orang lebih tua. Mereka masih takut dengan istilah tulah. Pamali. Anak sekarang maaf, jangankan tulah, neraka saja mereka nggak takuti.
Masih ingat nggak ada ulah seorang artis muda yang suka bikin heboh itu, nenek lampir itu, bikin live malah bangga bilang, saya mah kalau masuk neraka juga nggak apa-apa, enak dong di neraka bisa ketemu artis dunia. Bilul masuk neraka enak, Bilul. Betul. Neraka dijadikan mainan, Bilo. Anak-anak, kalian baca sejarah, sehebat nabimu saja, orang yang dijamin Allah dosa masa lalunya dan dosa masa yang akan datang semua dihapuskan Allah, Nabi saja tiap hari berlindung dari neraka. Sekali bernabimu yang kau muliakan maulidnya malam ini, orang yang pasti masuk surga, pintu surga nggak akan terbuka sayang kalau nggak karena ketukan tangan Nabi Muhammad. Nggak ada seorang nabi pun yang bisa masuk duluan sebelum nabi kita yang mengawalinya. Tidak ada umat nabi manapun yang bisa masuk surga sebelum kita duluan yang masuk. Bersyukurlah jadi umat Nabi Muhammad. Jangankan Nabi, kita saja dispesialkan. Nabi pernah memberikan kabar gembira, Nahnul akharun al-awwalun yaumal qiyamah. Kata Nabi, kita memang umat terakhir, tapi kita umat pertama yang akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Saya mau tanya jawab yang kompak, pengen masuk surga? Dong, pengen mati dulu. Ayo coba mikir. Nabi itu sudah pasti masuk surga, tapi Nabi tetap berlindung setiap hari dari ancaman neraka. Nabi saja berlindung dari neraka. Nabi berlindung dari dahsyatnya azab neraka. Ini ada artis, Nabi bukan, malaikat jauh, setan mirip. Neraka dijadiin mainan. Bingung. Anak-anak, zaman kami dulu nggak berani ngerjain orang tua, takut tulah kami. Anak sekarang orang tua diprank dikerjain. Saya sering jadi korban anak-anak muda ini. Saya pernah pergi ke satu tempat, ada anak-anak, saya tanya, anak-anakku, siapa yang ingin masuk surga? Coba angkat tangannya. Semua menjawab saya. Tapi ada satu anak duduk di depan, jawabnya cuma begini doang. Selesai ceramah saya tanya, kenapa kamu nggak mau masuk surga? Menangis dia. Habib, sebelum ayah wafat, ayah titip wasiat. Oh, apa wasiat ayahmu? Kata ayah, nggak boleh masuk apa-apa kecuali satu, masuk polisi. Anak kecil yang jadi saya nggak takut tulah. Ayo, ngerasa nggak anak sekarang nggak kayak zaman kita dulu, Pak? Jangankan orang lain, orang tua dikerjain. Tahu siapa Kartini? Nggak tahu, Mama. Nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu baca sejarah dong, Nak. Si anak ngerjain mamanya. Mama gantian sekarang. Mama tahu siapa Kartina? Mama nggak tahu, Nak. Makanya sering-sering dong baca WA Papa. Apa maksudnya? Benar? Ayo, zaman dulu nggak ada loh yang berani sama orang tua begini, nggak ada. Sekarang malah dibikin vlog, dibikin YouTube, dibikin konten. Orang tua dikerjain jadi tontonan jutaan pasang mata, nggak mendidik. Betul? Bapak Ibu, dulu kami yang masih muda, maaf, kalau dimarahin sama orang tua, kami nggak berani membantah. Jangankan membantah, ngangkat wajah ini, mandang wajah orang tua pamali, takut kualat, tulah. Walaupun kami benar, kami dengarkan dulu ocehan orang tua sambil menundukkan kepala.
Dulu kami masih seusia kalian, nak lewat di jalan ada orang tua, kami nggak berani motong jalannya, nggak berani. Kami jagain kakek-kakek itu dari belakang. Anak sekarang bukan cuma dipotong, tapi yang tua-tua malah ditendang. Ayo, viral loh video ini. Nonton nggak? Berapa bulan yang lalu? Ada cerita anak remaja di negeri ini naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang anak nenek tua. Si nenek itu bukan ditolong tapi malah ditendang. Nonton nggak? Malam ini saya bersumpah ya, itu video yang tadi viral, yang Bapak Ibu tonton, itu sebenarnya kejadiannya di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena secepat kilat. Saya cuma bisa mengusap dada, mengutuk anak itu semua. Saya cuma bisa meneteskan air mata, Pak. Di depan mata saya, Pak. Di depan mata saya kejadiannya. Saya kan lagi buka TV. Aduh, nonton Ada ya. berita itu. Kata si bocah, dia pikir aku. Maaf ya, bercanda. Saya kan lagi buka TV, Pak. Ada acara itu, bukankah itu sama saja di depan mata? Betul? Habib bilang, ini teknik ceramah terbaru, baru saya ciptakan teknik ini. Jadi kalau ada nanti penceramah lain menggunakan teknik ini, itu pasti ketahuan. Copy paste Al-Habsyi. Setiap penceramah harus punya gaya yang berbeda-beda. Oke? Besok apa yang kau panen, tanya hari ini apa yang sedang kau tanam. Kalau pengen besok masa tuamu banyak anak muda akan hormat kepadamu, mulailah dari masa mudamu malam ini. Hormati sebanyak mungkin orang-orang tua yang ada di sekitarmu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali buat diri kamu sendiri. Ingat pesan Nabi, mamin syabin yukramu syaikhan lisinnihi illa qayyadallah mayyukrimuhu inda sinnihi. Kata Nabi, kalau ada anak muda masa mudanya hormat kepada yang lebih tua satu saja, nanti kalau dia jadi tua 10 anak muda, kata Nabi, Allah siapkan hormat untuk dirinya. Tapi kalau ada anak muda masa mudanya sudah kurang ajar dengan yang lebih tua satu saja, bersiap-siap men, nanti engkau jadi tua 10 anak muda akan membalas semua kedolimanmu lebih dahsyat dan lebih gila dari sebelumnya. Maka istighfar kepada Allah. Astaghfirullah semua sekali lagi. Astaghfirullah. Hadis Nabi yang tadi saya sampaikan, saya temukan fakta di lapangan. Beberapa tahun yang lalu di kota Palembang, saya belum hijrah ke Jakarta waktu itu. Saya hijrah ke Jakarta tahun 2005 ketika terpilih oleh SCTV, dipilih duet maut dengan Uji. Waktu itu Uji baru naik daun, dibikinkan acara namanya Sambut Ramadan keliling Indonesia. Kota pertama kampung saya Palembang. Saya jelek-jelek begini, wong kita galo tapi bukan wong kita gilo. Saya orang Palembang,
Orang Palembang terkenal kuat-kuat. Bayangkan kapal selam dimakan. Namanya empe-empe. 2005 saya terpilih mendampingi UJ duet maut di halaman gedung kantor gubernur. Setelah itu saya diculik ke Jakarta, dikontrak eksklusif bertahun-tahun satu stasiun TV dengan UJ. Sebelum tahun 2005, tahun 2004 kalau nggak salah, saya masih sibuk berdakwah di kampung saya Palembang. Suatu hari saya pulang jam 12 malam dari acara tausiah, mau balik ke rumah, nampak dari arah yang berlawanan itu ada seorang kakek tua dikeroyok 3 orang anak muda. Babak belur tuh kakek, nggak ada satupun yang menyelamatkannya. Ada yang nonjok wajahnya keleduk, ada yang nendang badannya kelebuk, ada yang menggigit kakinya. Orang sini kalau bilang nonjok bahasanya apa? Nibu. Nibu loh. Itu nibu ya. Nibu. Niju. Kalau nendang? Sama. Kerajaan. Kalau ngigit? Mangkor. Makin serem lagi. Mangkor. Kita pakai bahasa sini. 3 orang anak remaja ngeroyok seorang kakek, nampak di mata saya. Ada yang ninju, ada yang nerajang. Apa digigit? Mangkor. Ada yang makor. Saya nggak tega Pak, nggak ada yang nolongin si kakek. Saya nggak tega. Saya putar balik kendaraan saya dengan harapan saya siap mati membela kehormatan si kakek. Membela kehormatan sendiri saja syahid, apalagi mati membela kehormatan orang lain. 3 orang gak saya takuti, karena saya pernah berhadapan dengan 20 orang, sedikit pun saya tidak mundur karena keburu pingsan. Kayak Ada yang salah omongan saya. Saya putar balik. Jangan main-main jelek-jelek begini. Saya sebelum aktif di dakwah, tahadus bin nikmah. Daripada bikin yang negatif, lebih baik yang positif. Anak-anak, alihkan hobimu untuk yang positif. Saya tahun 95 sampai 98 saya pemegang medali emas cabang pencaksilat. Main-main. Saya tahun 98 hampir masuk PON mewakili Sumatera Selatan. Sudah TC, sudah latihan, tinggal pergi PON wakil Sumsel. Tapi ibu saya tidak ridho. Lihat tangan saya bengkak-bengkak, dipikirnya berantem. Padahal ini kan skill, keahlian. Ibu saya nggak ridho, tapi ayah saya dari belakang saya, ayo nak berantem. Bingung saya. Ibu saya bilang, nak, aku tidak ridho denganmu. Tanganmu hancur begini, muka lebam. Kamu kusekolahkan ke pondok biar jadi ulama, bukan jadi preman. Kenapa kamu berantem? Bukan berantem Umi, ini lomba. Lomba-lomba Umi gak ridho. Gara-gara Umi gak ridho, saya gak berani Pak menjalani apapun tanpa ridho orang tua. Maka saya titip pesan anak-anak, senikmat apapun pekerjaanmu, segede apapun gajinya, kalau orang tuamu gak ridho, hilang berkahnya. Saya gantung sabuk, saya berhenti jadi atlet, saya masuk ke pondok, saya mengabdi dan mengajar lagi. Hikmahnya apa? Saya bisa sampai di sini. Coba kalau waktu itu saya nggak dengerin omongan ibu saya, mungkin tempat saya bukan di masjid, sudah di pasar Tanah Abang, di centeng di sana. Betul? Makanya saya masih hafal jurus-jurus sapuan, jurus-jurus bantingan.
diurus piting. Maaf Pak Polisi, saya mantan atlet, saya sudah tahu istilah piting dari dulu. Jadi janganlah dibodohi rakyat ini. Piting masa merangkul. Piting itu dulu kami kalau bertarung di matras, nih matras nih, berapa meter kali berapa meter, lawan di sana, di sudut sana, saya di sudut sini. Itu satu ronde 3 menit Pak, 3 ronde 9 menit. Tapi 3 menit itu pakbuk kayak 3 jam rasanya. Nunggu bunyi lonceng itu, bukan main napasnya. Saya ingat betul ketika lonceng akan dibunyikan, pelatih saya bilang, nah, piting musuhmu, piting. Piting itu menjatuhkan lawan dengan kaki dan tangan, bukan merangkul Pak Polisi. Betul? Janganlah menyebarkan hoax, betul? Makanya saya kasihan, ya Allah, ada yang mengartikan piting merangkul. Piting itu melumpuhkan lawan yang tidak kita senangi dengan kaki dan tangan. Jadi bukan merangkul. Makanya mudah-mudahan Panglima TNI dapat hidayah. Tapi untung sudah meralatnya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi sudah diralat. Kita menegur karena sayang Pak Polisi, bukan karena benci. Betul? Jangan korbankan jabatan polisi dan TNI hanya untuk oknum-oknum politik saja. Polisi dan TNI lahir dari rahim rakyat, harus membela rakyat. Takbir! Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Kapolri yang nggak pernah saya ngajar itu cuma idham saja. Badarudin Haiti dari nggak tega lihat seorang kakek dikeroyok 3 pemuda. Saya langsung niat, bismillah, saya siap lawan 3 remaja ini. Saya sudah gulung tangan saya putar mobil saya klasonin sekenceng-kenceng mungkin. Harapannya dia kabur sebelum saya sampai. Biar saya nggak capek-capek berantem. Begitu saya turun, kabur mereka bertiga. Nampak kakek tadi tersandar di pohon Pak. Mukanya lebam, kepalanya bocor. Sambil menangis saya tanya si kakek, "Kek, kenapa diam? Kenapa pasrah? Kenapa nggak melawan? Kenapa nggak teriak-teriak?" Si kakek memberikan jawaban, dan jawabannya mengingatkan saya dengan hadis Nabi, pesan buat anak muda, pasang telinga kalian. Jam 12 malam kejadiannya, saya pulang ceramah lihat si kakek dikeroyok. Saya tanya, "Kek, kenapa kakek tidak melawan? Kenapa diam?" Si kakek menjawab sambil menangis. Jam 12 malam pulang dari ceramah, 3 pemuda yang meroyok, gak ada yang nolong Pak. Saya tanya si kakek, "Kek, kenapa kakek tidak melawan?" Si kakek menjawab. Apa jawaban si kakek? Jam 12 malam. Saya pulang dari ceramah, ada si kakek dikeroyok 3 anak muda, tidak melawan. Saya tanya si kakek, ini teknik bikin audien penasaran. Si kakek menangis, "Jangan-jangan ini balasan dari Allah buat saya." Saya bingung, balasan apa? Dulu kalau saya lihat wajah yang tadi mukul saya ini, saya jadi teringat dulu waktu saya seusia mereka. Emang kenapa? Dulu saya pernah mukul ibu saya. Dulu saya pernah nendang ayah saya. Dulu saya pernah ngigit kakek saya. Mantan preman rupanya. Ternyata begitu dia jadi tua, Allah siapkan balasan yang lebih gila. Maka ingat terus pesan Nabi, mau tahu besok masa tuamu bahagia, bahagiakan dulu orang-orang tuamu. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang
alhamdulillah ada anak muda, masa mudanya dipakai untuk dakwah. Saya panggilkan salah seorang dari mereka biar menjadi cermin bagi anak-anak muda yang di sini. Karena yang namanya anak muda punya sifat suka meniru. Apa yang dilihat suka diikuti. Kalau lihat yang baik-baik, insya Allah mereka akan jadi baik. Amin. Saya panggilkan mereka, salah satunya gencar gerakan cinta Rasulullah. Ibu bapak mau tahu nggak jihad mereka apa? Ya Allah, dari Jakarta saya dikirim ke Belitung, saya naik pesawat tahu, bukan naik odong-odong. Harga tiket pesawat mahal Pak. Saya pergi tiket Jakarta Malaysia lebih murah daripada Malaysia Jakarta ke Belitung, lebih mahal Belitung. Siapa yang bayarin tiket pesawat saya? Mereka. Tanya bupatinya, tanya panitia malam ini. Tidak diminta biaya tiket saya sedikit pun. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya keliling Indonesia berdakwah, nggak pernah pergi sendirian. Saya bawa gerbong. Saya panggilkan gerbong. Begitu dia berdiri terasa bumi bergoyang. Kemana-mana saya keliling Indonesia, saya bawa asisten-asisten. Salah satunya yang langsing ini. Tiket saya saja mahal, apalagi tiket makhluk ini. Model begini kalau naik pesawat biayanya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya suka kesian lihat nasib asisten saya. Kalau ikut saya berdakwah ke daerah pelosok, pesawatnya nggak ada yang besar, naik pesawat kecil. Di mana-mana yang namanya pesawat kecil pasti sempit kursi di dalamnya. Bapak Ibu bayangkan saja bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk terjepit dan terhimpit di kursi itu. Untung ada seorang pramugari baik, cantik pramugarinya. Pramugarinya nggak tega lihat asisten saya terjepit. Pramugarinya menawarkan solusi. Apa kata pramugari? Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja. Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab Pak solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang sedang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat lu, masalah buat gue. Tiket saya dan rombongan yang bayar mereka. Panitia malam ini tidak dibebankan biaya tiket sedikit pun. Maaf loh, kalau panitia masjid ini termasuk bupatinya mau ngundang saya pribadi mahal. Mahal. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Saya belum duduk di sini, panitia sudah beli tiket, ongkos mahal. Pergi dulu dong ke Jakarta, ngecek jadwal dulu di kantor manajemen kami. Nunggu dulu sampai 6 bulan berikutnya. Karena jadwal saya 1 tahun sampai ke depan full. Pulang belum tentu dapat kabar gembira. Kemarin wali kota Palangkaraya satu rombongan datang ke Jakarta, mampir ke tempat saya, nggak ketemu saya, ketemu adik saya, pulang tangan hampa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru 100 hari tahlilan anaknya, berharap saya mengisi, saya tolak karena saya ada agenda di tempat lain. Gubernur Kepulauan Riau hari jadi kotanya, saya tolak, saya nggak bisa, ada agenda di tempat lain. Termasuk Gubernur Bangka Belitung, tanya sama Rizali. Muharram kemarin, gebiar Muharram, nama saya yang diundang. Baliho saya sudah terpampang katanya. Tiket saya, istri, asisten sudah dikirim. Tiba-tiba merasa dekat dengan saya, langsung main, Habib nanti Muharram ke tempat saya ya. Bang, saya ada acara di kota lain, saya tidak bisa, saya batalkan, padahal tiket sudah dikirim ke saya. Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau siapapun, kalau jadwalnya nggak masuk saya nggak akan ada. Tapi mau desa pelosok sekalipun, kalau jadwalnya sudah terjadwal seperti malam ini, tidak ada alasan saya menolak. Saya akan datang karena saya tidak pernah milih tempat. Saya nggak pernah lihat siapa yang undang.
Bahkan saya setiap ditelepon nggak pernah saya mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah, tugas yang udah mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Salah ya, serius. Tapi malam ini saya dihadirkan gratis. Panitia nggak usah memberikan saya 1 rupiah pun nggak usah. Saya dihadirkan gratis oleh anak-anak muda ini. Tepuk tangan dulu dong. Hotel 5 kamar penginapan saya dengan tim. Yang bayar bukan panitia, yang bayar mereka. Mobil, saya dihantarkan mobil, ada seorang pengusaha Belitung membantu. Panitia nggak repot-repot nyewa mobil antar jemput saya. Nikmat apalagi kau dustakan. Makan minum saya, makan pagi, makan siang, makan malam. Apalagi asisten saya makan terus orangnya. Biaya makan saya saja beda, apalagi makan biaya makan dia. Asisten saya itu jangankan urusan makan, urusan minum beda. Saya minum botol, dia minum galon. Semua biaya makan saya dan rombongan yang bayar gencar anak muda ini. Panitia nggak usah repot-repot nyiapin makan malam buat saya, nggak usah. Walaupun saya dapat bocoran, katanya Belitung ini terkenal makanan lautnya segar-segar. Jadi panitia nggak usah repot-repot nyiapin cumi-cumi, nggak usah. Nyiapin ikan kakap merah, nggak usah. Nyiapin udang gede, nggak usah. Bungkus aja. Nikmat. Kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan malam ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan, Allah kebaikan bisa engkau ulang. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badanmu disehatkan. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Karena semua pasti mati. Pasti Mati. yang kompak pasti Mati. lebih kompak pasti Mati. saya belakangan. Saya jadi teringat, Pak Polisi, ada teman saya mantan penyanyi roka, namanya Dedi Sulaiman. Dapat hidayah, sekarang jadi ustadz pendakwah. Dia bikin lagu viral tentang kematian. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal lagunya. Yang kaya Itu loh lagunya ya. Orang kaya mati, orang miskin. Nah, biar kompak kita nyanyinya bareng-bareng. Kita bagi. Saya bagian yang bilang orang kaya, kalian yang mati. Kalian aman-aman kita bilang. Ada Pak Kades hadir lagi. Siapa yang ada? Baik, yang kompak ya kita nyanyi. Pak Polisi jangan kalah ya dengan makmanya. Yang kompak ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Polisi mati. Jangan. Bukan saya Pak. Ini ada masalah ini kadang-kadang. Laporkan saja mereka ini. Ini kena pasal berlapis ya. Pakai berjamaah lagi mati. Bu, kita doakan Pak Polisi panjang umurnya, sehat badannya, dijaga dalam tugas mulianya. Orang pintar itu, kata guru saya, bukan yang menunggu datang mati, bukan. Apalagi dikit-dikit nekat mau mati bunuh diri, bilo. Putus cinta, patah hati, minum racun tikus, bilo. Dia pikir dengan bunuh diri selesai masalahnya. Oh tidak, dia bilo, dia nggak sadar menciptakan masalah yang lebih besar dalam sejarah hidupnya. Neraka jahanam menantinya. Kemarin di Palembang itu ada perempuan cantik jelita bunuh diri Pak, terjun dari jembatan Ampera, loncat ke Sungai Musi karena ditinggal pergi calon suaminya. Undangan sudah dia tebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa, mempelai prianya meninggalkannya. Dia patah hati, putus cinta, bunuh diri, terjun ke Sungai Musi, mati, bilo.
Kejadian kedua di Jawa, ada pemilihan di kiamat. Saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu nanam saham akhirat. Kita bantu yuk anak-anak muda yang hebat ini, biar dakwah mereka tidak berhenti hanya di Belitung. Mudah-mudahan dengan bantuan dan dukungan kita, ada habib-habib lain, ada guru-guru hebat lain yang akan mereka kirim ke berbagai daerah lainnya. Tidak hanya Belitung, ada kota lain yang akan mereka hadiri untuk terus semangat berdakwah. Bapak Ibu jangan lupa, saya dihadirkan gratis di sini tidak terlepas dukungan jamaah pengajian sebelum sini. Maka jangan biarkan kebaikan berhenti hanya di kita. Jadilah asbab hidayah bagi orang-orang setelah kita. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Ayo siapkan infak terbaik, pasang niat. Ya Allah, dengan jihad kami malam ini, takdirkan anak cucuku ada yang jadi ulama besar, pejuang agama, penghafal Quran. Karena dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan mengalir kebahagiaan. Saya mulai dulu ya dari diri saya. Anak-anak lihat ke depan, ada ilmu tambahan malam ini. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang pertama, ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang kau makan pasti busuk, pasti. Ini uang 100.000, kalian belikan makanan paling enak di Belitung. Rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah, masuk ke dalam perut, hilang rasa enaknya. Maaf ya bocah, keluar dari pintu belakangmu, beda warna, beda baunya. Wa ma labista fa'ablaita. Kata Nabi, apapun yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa teknik ceramah terbaru. Kenapa saya ulur-ulur begini? Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat dan merasakan ada jamaah yang duduknya gelisah. Jangan-jangan ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya lambat-lambatin biar dia noleh kanan kiri dari pinjaman teman sebelah. Begitu. Jangan lupa siapkan infak terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Benarin. Jangan lupa pulang dari tempat ini, buka Al-Quran surah Al-Munafikun. Anak-anak lihat ayat ke-10. Di dalam ayat itu ada bocoran dari Allah, cerita tentang orang yang sudah mati, minta dihidupkan sebentar saja, cuma mau sedekah dan rela dimatikan kembali. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas solihin. Orang yang mati berkata, ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Yang mati minta dihidupkan agar bisa sedekah. Apa nggak malu yang masih hidup? Nggak mau sedekah padahal pasti mati. Pertanyaannya, apa manfaat sedekah ini buat orang yang mati, buat kita yang pasti mati? Nabi bocorkan, sedekah itu manfaatnya memadamkan haram kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Dengan kata lain, sedekah kita akan jadi AC, mendinginkan alam kubur kita. Siapkan pendingin untuk alam kuburmu. Kuburan itu ada apinya. Gak percaya? Silahkan mati. Saya mulai dari diri saya. Nah. Ceramah siapa? Sejak kapan makhluk halusnya terhabis? Anak kecil kan halus perasaan. Kita iringi dengan salawat, yuk kita senangkan hati Rasulullah Sallallahu semuanya sallallahu alaihi wasallam
doakan yang berinfak Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya, anak cucunya, amin ya rabbal Alamin. Singkat pada episode terakhir, sebelumnya saya boleh minum dulu nggak? Boleh. Ini acara saya yang keempat malam ini. Ibarat mobil, saya mobil berjalan perlu isi bensin dulu yang banyak. Ibu-ibu kan cuma duduk saja. Ibarat mobil mogok namanya. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Ajwa. Masuk Pak Eko. Minumannya mereknya Ajwa. Bapak ibu anak-anak kalau di Belitung lihat minuman mereknya Ajwa, botolnya hijau, beli minum syiarkan. Ini minuman mengalahkan semua minuman yang ada di sini. Semua minuman, 30 merek minuman di Indonesia dikalahkan. Kenapa? Karena minuman ini berkiblat dari Zam-Zam, titisan Zam-Zam. Dikhotamkan Quran di setiap mata airnya, dibikin pabrik, diproduksinya, didengarkan Quran. Apapun yang didengarkan Quran pasti ada keajaiban. Maka namanya Ajwa, ajaib otam. Dan mohon doanya, untungnya kami kirim buat Palestina. Bapak Ibu, ini perusahaan saya yang ke-6. Saya bikin air minum sendiri, paling tidak saya ceramah, saya nggak minum lagi minuman milik Yahudi ini. Bapak Ibu tolong bantu kami dong, sekarang Palestina sedang menangis, merintih. Tolong bantu kami. Kalau Bapak Ibu nggak bisa jihad ke Palestina, paling tidak bantu kami boikot produk-produk Yahudi. Salah satunya yang satu ini, 80% minuman di Indonesia dikuasai perusahaan Yahudi ini. Yahudi bikin perusahaan, untungnya buat Israel Pak. Kalau nyampe ke Israel, dia beli senjata loh Pak, dia bunuh saudara kita di Palestina. Pembeli terbesar minuman Yahudi, majelis taklim kita. Apa enggak Rasulullah terluka dan sedih melihat kebodohan kita? Masa yang ceramah ulama kita, acara-acara kita, kok yang ngambil untung Yahudi? Dia pakai membunuh saudara kita. Anak-anak tahu nggak kabar terbaru? Masjid Aqsa ditutup total. Tapi buat orang Yahudi diperbolehkan. Kabar terkini yang jadi korban sudah 6.000 hampir 7.000 yang luka-luka. Yang meninggal dunia anak-anaknya sudah 1.500 lebih. Wanitanya yang terbunuh sudah hampir 2.000. Kemana PBB? Kemana hak asasi manusia? Kemana yang teriak-teriak selama ini? Radikal, teroris. Saya sampaikan malam ini, yang teroris di seluruh dunia ini adalah Amerika dan Israel. Takbir! Allah. Bapak Ibu tahu nggak, Amerika malah bantu Israel kirim kapal perangnya merapat ke Gaza. Turki marah. Hei Amerika, apa kalian mau ikut-ikut membasmi saudara kami di Palestina? Betul kata Zainuddin MZ, dari tahun 85 Zainuddin MZ sudah berdakwah menyampaikan ini. Amerika itu kata Zainuddin MZ, Israel besar, Israel itu Amerika kecil, dua-duanya biadab, gak akan pernah bisa dipisahkan. Penjahat perang terdahsyat di dunia ini justru mereka berdua. Saya malah bangga lihat Rusia malah membantu Palestina. Betul? Betul. Nanti silakan buka Instagram saya, @al-habsyi_. Lihat, saya kemarin upload gerakan boykot produk Yahudi. Baru 2 hari sudah hampir 1 juta yang nonton. 1 juta yang nonton. Buka, nanti bantu sebarkan, ambil dari Instagram saya, sebarkan, share. Sekarang saham McDonald, saham Starbucks, saham Coca-Cola anjlok dengan gerakan boykot seluruh dunia. Berarti ini menunjukkan potensi kekuatan muslim hebat, bisa membesarkan mereka, bisa mematikan mesin perang mereka. Takbir! Allah. Maka kalau kita nggak bisa perang ke sana, paling tidak ayo kita perang ekonomi. Saya minta tolong jangan lagi majelis taklim ada minuman Yahudi. Kan ada minuman lain, ada salsabila, ada minuman OKOC, NU punya air namanya Santri. Kenapa nggak bangga beli produk kita sendiri?
maka doakan untuk ajwa kami kirim buat Palestina. Dan saya siap adu dengan minuman manapun. Ini bukan sembarang minuman, formulanya kami ambil setelah mengkaji Zam-Zam. Sekarang kita buktikan, anak-anak 1 menit ke depan, lihat ke depan. Ini air mereka masih disegel ya, kita buktikan, kita adu dengan mereka. 30 merek minuman sudah kami kalahkan. Untuk sehat jangan sibuk jaga makan, jaga minum, karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Kita teteskan betadin beberapa tetes, nanti kita aduk. Pak polisi, pertama kali saya launching ajwa ini itu di rumah Badarudin Haiti ketika masih Kapolri. Saya ngajak di rumahnya, beliau bilang, Habib launching di rumah saya saja. Itu pertama kali. Lihat ke depan, kita aduk-aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Sekarang kita adu dengan ajwa. Air ajwa kami khotamkan Quran di setiap mata airnya. Dibikin pabrik, didengarkan Quran. Di Jepang pernah diselidiki, air yang didengarkan musik kristalnya jelek, tapi air yang didengarkan Quran kristalnya langsung indah dan menawan. Dari tahun 2013 kemana saja saya dakwah sambung awal saya. Mobil fatwanya sambung menyambung awal saya. Itu saya masih muda. Sekarang lihat, perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Tapi kalau minumannya ajwa atau Zam-Zam, dia sehatkan perut kita. Lihat. Wih. Ibu-ibu yang kena kista, minum, keputihan, asam urat, kencing batu itu sembuh, buktikan. Dahsyat, obati penyakitmu kata Nabi dengan Al-Quran. Quran itu obat segala-galanya, penyakit zahir dan batin. Kenapa resep dokter kita tebus? Kenapa resep Nabi nggak pernah diamalkan? Betul? Betul. Sekarang kita tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Anak-anak lihat ke depan, ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian dan ini berbahaya. 80% makanan kita di luar mengandung kimia, pengawet, formalin yang menempel pada makanan itu. Orang tua-tua zaman dulu, zaman sekarang, kenapa panjang umurnya? Masa mudanya nggak sembarang makannya. Anak-anak muda sekarang sudah meninggal dunia kena kanker di usia yang muda. Kenapa? Makanannya beracun. Adik saya wafat, usia masih muda, 28 tahun. Kenapa? Kena kanker payudara. Suka makan mie instan. Sekarang lihat ke depan. Ajwa menetralkan racun apapun. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kimianya, inilah pengawetnya, inilah formalinnya, dan ini pasti jadi kanker dan mematikannya. Tapi kalau minumannya Zam-Zam atau ajwa, dia sehatkan, dia netralkan, dia hilangkan semuanya. Bahkan yang minum ajwa sihir bisa hilang, karena ada Quran menyatu dalamnya. Sekarang kita tempelkan, bantu saya promosikan jihad ini. Minuman apa yang sehat? Ajwa. Nyebut namanya saja berkah. Orang nama dari Nabi disebut saja berkah, enak didengar, enak disebut. Ajwa, ajwa, nama dari Nabi. Minuman apa yang dahsyat? Ajwa. Takbir. Kalau minumannya hebat, botolnya harus kuat. Sekarang lihat, semua botol minuman yang mereka bikin nggak menjaga kualitas air. Nanti silakan beli ajwa, pegang botolnya, atasnya kerasnya luar biasa, 3 kali lebih lipat. Itu lebih tipis lagi, ini malah paling tipis di bawah aqua. Ini tebal 3 kali lipat. Kenapa? Saya sadar orang-orang mereka nggak akan siap menerima kenyataan kalau produk muslim lebih bagus dari mereka. Mereka akan merusakkan. Maka harus dikuatkan botolnya, paling nggak terjaga Zam-Zam dan Quran di dalamnya. Betul? Betul. Bapak Ibu, nanti setelah ini silakan ikut berjuang bersama Palestina. Nanti setelah acara beli ajwanya, niatkan untuk Palestina. Paling tidak Bapak Ibu sudah membantu menghapus nama kita yang tercatat di hadapan Allah pernah membeli produk Yahudi dan itu tercatat donatur Israel. Hapus keburukanmu dengan kebaikanmu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bapak Ibu, kita masuk ke segmen yang terakhir. Saya ajak anak-anak, Bapak Ibu coba tutup mata, tundukkan kepala, dengarkan suara musik yang syahdu ini. Kita bermuhasabah. Bayangkan wajah ayah ibunya. Anak-anak yang ingin sukses hidupmu,
Malam ini bertobatlah dari dosa durhaka dengan ayah ibu. Biar keluar dari tempat ini kesialan hidup kita dihilangkan Allah, keberkahan ditambahkan oleh Allah. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, bayangkan wajah ayah ibunya. Jangan pedulikan siapapun kanan kiri, sibukkan dengan dirimu. Jangan ada yang bercanda. Bayangkan ayah ibunya. Jangan ada yang bercanda. Siapa remeh, apalagi orang lain. Bayangkan semua dosa yang paling kau sesali, yang kau lakukan. Menangislah malam ini, karena Nabi menjamin mata yang menangisi dosa haram dari sentuhan api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara orang tuamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sedang kau persembahkan untuk orang tuamu? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada mereka daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka murka ketimbang ridho dengan kita. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka menangis daripada tersenyum dengan kita. Ingat, satu tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, karena kezalimanmu, karena kesombonganmu, maka itu akan menjadi 1000 bencana, 1000 musibah, 1000 kesialan pasti Allah hadirkan dalam hidupmu. Maka menangislah engkau malam ini, menangislah, menangislah, menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membenci orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah membentak orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka, demi Allah kita akan sadar betapa mahal orang tua kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan Engkau wafatkan ayah ibu kami sebelum kami berbakti dengan keduanya. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya, kami belum siap berpisah dengan keduanya. Kami sayang dan cinta kepada mereka. Berikan kami kekuatan ya Allah,
agar kami bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan keduanya, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama ayah ibu kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka, luaskan kubur mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah, kami sayang dengan mereka ya Rahman. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih ada, kami malas mencium pipi dan keningnya. Setelah mereka tiada, kami sibuk mencium-cium batu nisannya ya Allah. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka wafat, kami sibuk mendatangi kuburannya ya Allah. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas menelpon, mendengar suaranya, berbicara dengan keduanya. Setelah mereka tiada, kami baru sibuk ngajak ngomong kuburannya ya Allah. Kami sadar mereka mahal bagi hidup kami. Setelah mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya, kami hanya punya satu harapan: bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertobat. Ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita pernah gagal membahagiakan mereka semasa hidupnya. Sekarang jangan lagi ciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu, engkau tidak pernah mengirim amal terindah untuk arwah ayah ibu. Ingat pesan Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya, kata Nabi nasibnya kalgharikil mutagawis, bagaikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka sibuk mencari-cari pegangan mereka cuma satu amal kebaikan, dan mereka tidak bisa menambah kebaikan mereka lagi, karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Dua, ayo kita sempurnakan sedekah, dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua, baik yang masih hidup apalagi sudah tiada. Anak-anak pulang dari sini buka Al-Baqarah ayat 215. Sebelum kamu sedekah kepada yatim, sebelum kamu sedekah kepada fakir miskin, yang pertama dahulukan dulu infak terbaikmu, kasih ayah ibumu, falil walidain. Sampai detik ini saya masih mengamalkan itu. 1 juta saya kasih ayah ibu saya, 10 juta rezeki diganti untuk saya. 10 juta saya kasih orang tua saya, 100 juta masuk ke rekening saya. 100 juta ibu saya pernah mendadak minta dengan saya nggak mikir Pak, saya kasih 100 juta, 1 miliar, 2 minggu setelahnya Allah hadirkan rezeki buat saya. Pegang omongan saya, makin pelit engkau dengan orang tuamu, makin Allah sempitkan rezeki. Maka malam ini saya ajak Bapak Ibu semuanya, saya mohon keikhlasannya, 5 menit lagi kita tuntaskan jihad malam ini. Kita hapus semua dosa masa lalu kita dengan ayah ibu kita, dengan hadiah terindah kita hadiahkan untuk mereka di alam kuburnya. Bapak Ibu, ikuti program yang sedang diperjuangkan anak muda gencar ini. Mereka akan mengajak kita mengumpulkan wakaf Quran, dikumpulkan di Belitung, dibagikan di Belitung, dikumpulkan di sini, nanti silakan bagikan di sini. Dari kita untuk kita. Dan ini kesempatan, hadiahkan pahala Quran ini buat arwah ayahmu, ibumu, mertuamu, saudaramu, suamimu, istrimu, gurumu, anak cucumu, dan semua yang sudah mendahuluimu. Jangan mimpi besok kita mati, anak cucu beramal atas nama kita nggak pernah beramal dulu atas nama arwah ayah ibu kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. Bapak Ibu, saya titipkan pesan Nabi yang terakhir. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang gak bakal bisa putus sampai hari kiamat, mengalir, bahagia, membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Amalan itu salah satunya wakaf Quran.
Satu Quran ini 1.27.000 huruf di dalamnya. Satu hurufnya saja Nabi sebut 10 pahala. Kalikan 1.027.000 huruf, ratusan juta setiap menit mengalir dari berkah bagi kita yang wakaf, mengalir berkah ratusan juta setiap menit bagi keluarga kita yang hidup, ratusan juta setiap menit mengalir dari ampunan bagi arwah yang akan kita niatkan dan kita hadiahkan pahalanya. Bapak Ibu, kabar baiknya yang ingin ikut wakaf Quran tidak perlu bayar wakaf Qurannya sekarang. Nabung dulu, cukup nanti angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran berapapun yang sanggup engkau wakafkan atas nama ayah ibumu. Kalau orang tua masih hidup, niatkan, ya Allah aku berwakaf ini, jadikan obat bagi ayah ibuku, sembuh. Karena Nabi menyuruh obati penyakitmu dengan Quran. Yang belum punya keturunan, gantungkan hajatmu di balik wakaf Quranmu. Ada seorang pimpinan pondok pesantren, 12 tahun menikah gak punya anak, kan di wakaf Quranmu. Sedekah itu mengundang berkah, diberikan Quran sumber berkah, dihadiahkan buat orang tua asbab turunnya berkah, berkahnya pasti berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu, kenapa anak muda ini ingin berjuang ngumpulin Quran? Mereka dapat amanah langsung dari Majelis Ulama Indonesia lewat lisan Ustaz Tengku Zulkarnain ketika jadi Sekjen MUI ketika itu. Ustaz Tengku mengatakan data Majelis Ulama, Quran ini ternyata dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta Quran saja. Dari zaman Belanda, Pak. Sementara muslim kita sudah tembus 230 juta loh Pak. Qurannya cuma 53 juta. Itu pun dari zaman Belanda. Kalau nggak dimakan rakyat, nggak basah 53 juta. Berarti ada 177 juta yang mengaku beriman di negeri ini sampai mati mereka nggak punya Quran. Bahkan tim Quran kami ketika membagikan Quran ke pelosok-pelosok kampung, banyak rumah-rumah orang muslim, jangankan satu Quran ada di dalamnya, satu surah Yasin saja tidak nampak. Itulah sebabnya negeri kita ini berkahnya dihilangkan Allah. Banyak bencana musibah. Kenapa? Kita sudah lupa dengan Quran. Hari ini kita berjuang bersama Quran, besok Quran berjuang bersama kita sampai hari kiamat. Bapak Ibu, satu Al-Quran ini nilainya murah, hanya 100.000. 100.000 kita bantu mencetak Quran. Nanti setelah dicetak dari Solo dibawa ke Jakarta, dikirim ke Belitung. 100.000 sudah termasuk biaya pengiriman sampai ke Belitung. Ternyata biaya sampai ke Belitung mahal biayanya. Dan 100.000 sudah termasuk ada sisa sedikit, mereka sisihkan kaderisasi ulama. Mereka akan pilih 1, 2, 3 anak yatim piatu di kampung ini, nanti akan disekolahkan 6 tahun ke pondok pesantren terbaik di Jawa Barat, namanya Darul Habib. 6 tahun gratis plus uang jajan. Kalau sampai 6 tahun anak itu hafal Quran minimal 20 juz selama 6 tahun, mereka biayai senilai 65 juta, maaf 95 juta beasiswanya, dikirim ke Yaman, belajar 4 tahun ke Habib Umar dan ulama hebat lainnya. 4 tahun jadi ulama besar, dikembalikan ke Belitung jadi aset buat Belitung. Bapak Ibu, bukan hanya satu anak, sudah banyak anak mereka ambil. Setiap daerah yang mereka masuki ada sampel yang mereka pilih. Di Belitung ini ada satu anak yang sudah akan mendapatkan beasiswa. Boleh berdiri? Ini anak yatim. Kami dapatkan kemarin di acara mana? Daerah apa? Tiris. Sekarang sudah dicatat, sedang dalam proses pengurusan. Tinggal kami menemukan menghadap ibunya. 6 tahun dibiayai gratis plus uang jajan, baju buku semua dibelikan gencar dan dikirim sampai jadi ulama. Tadi kami menemukan sebelum kesini pondok pesantren Fajrul Islam, ada anak yatim laki-laki. Saya berikan kesempatan untuk 4 tahun belajar di pondok ini, hafalkan Quran. Kami siapkan 1 tiket biar beasiswa ke Yaman akan diberangkatkan. Inilah jihad anak muda ini Pak. Belum tentu loh Pak ada anak muda sehebat ini. Saya mengaku kalah, saya cuma dakwah pakai lisan, mereka sudah pakai tindakan dan perbuatan. Maka Bapak Ibu jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Yang ikut berwakaf bukan cuma dapat berkah Quran, bukan cuma dapat saldo Al-Quran. Kita nggak tahu, mungkin besok kita mati, wakaf Quran kita ini jadi amal sampai kiamat menanti. Yang ikut wakaf Quran ikut menghadiahkan pahala buat orang tuanya, ikut mencetak ulama nantinya. Alhamdulillah. Bagi yang berwakaf nanti akan dapat piagam dari mereka, ada foto dan tanda tangan saya.
Dan bagi yang berwakaf di angka yang tertinggi akan mendapatkan cenderamata Quran yang mereka cetak. Quran ini ada terjemahan, ada tanda tanafusnya, ada panduan ilmu tajwid dan lengkap lain sebagainya. Bapak Ibu, jangan kalah dengan masjid lainnya. Kita gotong royong ngumpulin. Yang lain paling kecil 500 Quran. Paling tinggi di Belitung ini mecahin rekor SMA 2. Itu 1100 Quran. Anak-anaknya patungan. Habib, kami dari kelas sekian ada 30 siswa, kami patungan 30 Quran. Satu anak kami satu Quran menabung. Niatkan lulus ujian, cita-citamu dimudahkan, berkah orang tuamu mudah harapan insya Allah. Bapak Ibu nggak perlu bayar sekarang, nabung dulu, nabung. Cukup nanti angkat tangan, sebutkan nama, nanti ada tim mereka yang pakai rompi, maju ke depan. Yang pakai rompi ini mencatat, lalu cuma menitipkan nomor rekening yayasan. Pulang dari tempat ini, masih ada waktu sampai 1 minggu setelah acara ini. Silakan ajak teman, keluarga, pengajian, relasi, siapapun yang kau cintai, ajak mereka patungan. Niatkan untuk orang tua masing-masing. 1 minggu waktu yang lama, jadi asbab hidayah teman-teman. Kemarin anak muda, ada anak muda loh. Kemarin ada anak muda menangis setelah muhasabah, diangkat tangan, Habib, saya banyak dosa dengan arwah ayah ibu saya niatkan 30 Quran menebusnya. Lalu dikasih nomor rekening, malamnya difoto sama anak muda itu, pakai handphonenya difoto, cepret, di share di grup WA-nya. Dia ajak teman-temannya, teman-teman, motor bisa kau beli, handphone bisa kau beli, 100.000 buat orang tua kok susah sekali. Ayo niatkan buat orang tuamu jemput berkamu. Teman-temannya langsung mengangkat tangan. Saya titip 1, 2, 3, 4, 5 dalam waktu 1 malam Pak, hanya lewat WA. Dia jadi asbab hidayah teman-temannya, malah terkumpul 80 Al-Quran. Bapak Ibu kalau ada niat pasti ada jalan, insya Allah. Buktikan. Kita mulai lelang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nanti lelangnya dari angka yang besar dulu Pak, nanti turun-turun terakhir baru angka yang paling kecil. Siapapun nanti yang mengangkat tangan ikut program wakaf Quran malam ini, dia mengangkat tangan bukan karena saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Dia mengangkat tangan, kita akan lihat dia sudah dipilih Allah, disayang Allah, dia sedang menyempurnakan baktinya buat ayah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah yang pertama dalam kebaikan, jangan yang terakhir. Kalau kita jadi yang pertama, kita dapat pahala dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tidak perlu bayar sekarang, namun dulu. Siapa yang siap dan ikhlas mewakafkan 30 Quran atas nama ayah ibunya, angkat tangannya. 30 Quran pertama, bismillah. Adakah yang berani? Pulang dari sini ajak 10 teman-temanmu masing-masing 3 Quran. Ajak 2 saudaramu masing-masing 15. Ajak 3 orang masing-masing 10. Ajak 6 orang masing-masing patungan 5 Quran buat orang tua. Ajak 30 orang masing-masing cuma 1 Quran. Adakah yang berani? 30 Quran pertama, bismillah. Ada? Nabung dulu, cari teman, niatkan buat orang tua. Jangan takut dibilang riak, karena sedekah itu ada 2. Salah satunya wa'ala niatan. Allah suruh kita terang-terangan, boleh dilelang, boleh dipublikasikan. Adakah yang berani diangkat 30 Quran? Ada? Tidak perlu bayar sekarang, nabung dulu. Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kalau 30 terasa berat saya turunkan. 20 Quran saja niatkan buat orang tua. Bismillah, nabung. Adakah yang berani berwakaf 20 Quran atas nama ayah ibunya? 20 Quran yang pertama, adakah yang siap? Jangan kalah, Masya Allah, beruntung ibu jadi yang pertama. Jangan kalah dengan desa lain dan masjid lain. Masjid lain bisa terkumpul minimal 400 Quran. Berikan mikrofonnya. 20 Quran yang kedua, adakah yang berani? 20 Quran yang kedua, angkat tangannya. 20 Quran, Masya Allah, silakan dicatat. 20 Quran yang ketiga, 20 Quran yang ketiga, tim catat dulu. 20 Quran yang ketiga, niatkan ya Allah dengan wakaf Quranku, jadikan ini berkah buat yang hidup, ampunan buat yang wafat. Niatkan. 1, di belakang ada 2. Kalau ada 10 orang, ada 100 Quran akan kita wakafkan hari ini. Silakan angkat tangan yang 10 biar tim mendekat. Baik, saya tanya dulu yang di sana dengan singkat, nama siapa? Nama siapa?
Nama siapa? Ernawati. Berapa Quran? Insya Allah 20. Niatkan buat siapa? Kedua orang tua saya. Apakah masih ada? Masih. Niatkan buat orang tua yang hidup dari asbab hidayahnya, ibadahnya, husnul khatimahnya, diangkat penyakitnya. Niatkan berkah buat anak cucu. Berikutnya, tim lebih cepat. Kita lihat skor desa ini. Nama siapa? Nama siapa? Berapa Quran? Niatkan. 1 rupiah belum ada yang ditransfer, tapi begitu diniatkan buat arwah yang wafat, detik itu sudah ditransfer ke rekening arwah kita. Berikutnya yang ketiga, angkat tangannya, kita ke depan. Masya Allah, kita ke depan dulu. Silakan mikrofonnya. Kalau nggak sanggup 10, niatkan 5. Ayo kita keroyokin. Tim, angkat tangan yang tadi 10. Ini 10. Baik. Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Sumaryani. Berapa Quran? 10 Niatkanlah. Untuk kedua orang tua, almarhum kedua orang tua saya. Berkah, buktikan pasti berkah. Apapun yang dilihatkan untuk orang tua dan Quran pasti berkah. Nama siapa? Nama saya 05. Berapa Quran? 10 Niatkanlah. Untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Kita lebih banyak minta daripada ngasih. Ini cara cepat menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, nama siapa? Berapa Quran? Niatkan. Untuk kedua orang tua dan anak-anak saya. Berkah hidupmu, berkah rezekimu, berkah rumah tangga. Berikutnya yang keempat, 10 Quran yang keempat. Baik, kita ke sana dulu. Nama siapa? Ya. Nama siapa? Nama Jum Haryanto. Berapa Quran? 10 Niatkanlah. untuk kedua orang tua yang masih hidup. Berkah rezekimu, berkah rumah tangga, berkah anak cucu. Niatkan. Amin, amin, ya Rabbal Kita ke belakang. 1 minggu waktu yang lama. Niatkan yang banyak setelah ini. Allah dengan wakaf Quranku kabulkan hajatku, niatku. 1, 2, 3 sebut, tutup dengan Al-Fatihah. Bapak Ibu, seorang pelacur banyak dosa, masuk surga diampuni. Kenapa? Karena pernah memberi seteguk air dengan anjing. Gimana kita ngasih Quran buat orang tua? Nama siapa? Nama saya Iman Berapa bersama Quran? 10 Quran. Niatkan. Saya bersama istri saya di sini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, untuk kedua orang tua kami. Niatkan orang tua, mertua, anak Dan cucu, keluarga, anak cucu, berkah semua. keluarga. Barakallahu fiik. Berikutnya di Belitung. Nama siapa? Nama Laili Hayat Berapa Quran? 20. Niatkanlah. Niat untuk bisa umroh dan haji, bisa ziarah ke makam Amin. bibi yang ada di Madinah, Masya Allah. di Baki. Jadi waktu Habib bicara tentang Baki, saya selalu aja pengen nangis. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ke sana. Berkah Quran, Mudah-mudahan. niat hajat dikabulkan. Barakallahu fiik. Berikutnya 10 Quran selanjutnya. Angkat tangan. Masih ada kali? Berikutnya. Baik, anak muda, berikan mikrofonnya. Nama siapa? Abu Berapa Quran? 10 Quran Niatkan. untuk orang tua dan orang tua teman-teman. Ada hubungan kamu dengan janda? Kamu janda. Pasang ajak temanmu patungan. Niatkan masing-masing setelah ini. Berikutnya, nabung dulu. Ada lagi 10 Quran selanjutnya. Amin, berkah. Berikutnya sebelahnya. Nama siapa? Kalisya Berapa Quran? 5 Niatkan. untuk kedua orang tua. Hebat, pasti berkah hidupmu. Berikutnya kita ke belakangnya. Nama siapa? Nabung dulu. Tim lebih cepat. Nama siapa? Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ida. Saya niatkan wakaf Quran ini untuk kedua orang tua saya. Berkah. Hen kasih tahu timnya. Baik, kita ke depan. Orang tua dan Al-Quran. Barakallahu fiik. Berikutnya, angkat tangannya. Masih ada? Kita ke sana. Skor sementara 170 Al-Quran. 170. Jadi besar kalau kita keroyokin. Bismillah. Nama siapa? Wassalama taj'aluna min ibadika salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Dapatkan ajuan di sana, niatkan beri untuk Palestina saat ini mereka sedang butuh bantuan kita. Dapatkan berkah Zamzam, Quran dan pahala untuk Palestina. Insya Allah menghapus dosa kita yang pernah membeli produk Yahudi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saya mewakili dari presenter, dari MC-nya kami tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Izin untuk seluruh panitia dan juga DKM serta pengurus masjid kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, sekali lagi kita langsung foto sekali.